거룩하신 아버지 하나님, 오늘 우리가 주님의 은혜와 사랑을 의지하고 이렇게 주일 예배로 모입니다. 주님께서 우리 안에서 역사하실 것을 믿고 주님을 찬양하고 주님 앞에 나아가 주의 말씀을 듣고자 하는 우리 모두에게 주님께서 예비하시고 또 허락하시는 큰 은혜가 있게 하여 주시며 우리 모두가 한 마음으로 주님 앞에 예배할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리의 신앙을 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 함께 찬양 드리겠습니다. Your feet, you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Are you having fun? Well, what we're going to do now is we're all going to get down nice and low. That's it. How low can you go? And we're going to sing, you are the way, the truth and the life. Come on, let me hear you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Up a bit higher. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of love. on a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, He told me just what to say. on a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday, He gave me the power divine. to let my little light shine. This little light of mine, Hallelujah. I'm gonna let it shine. Let it This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine,
darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here and you're healing every heart. I worship you, yeah, I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. And that is who you are. Yeah, that is who you are. Yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. I know you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, that is who you are. That is who you are. Jesus, that is who you are. 하나님 아버지, 오늘도 우리에게 소중한 하루를 허락해 주심에 감사합니다. 아름다운 자연 세계를 바라보며 광활한 밤하늘의 별빛을 바라보며 놀라우신 하나님의 섭리를 찬양합니다. 우리가 이 세상에서 살아가는 동안 하나님의 영광을 되비추며 살아가는 것을 최고의 목적으로 삼을 수 있기를 원합니다. 하나님의 성품을 우리의 삶 속에서 드러내며 살아가길 원합니다. 강렬한 태양이 괴롭게 느껴지기도 하는 여름을 지나고 있습니다. 처음부터 지금까지 쉬지 않고 변함없이 일하시는 하나님의 손길을 느끼면서도 무너져가는 환경들, 사라져가는 생물들, 깨어져가는 관계들을 목격할 때면 인간의 이기심과 어리석음을 다시 한번 돌아보게 됩니다. 우리가 무언가의 노예가 되어 무엇이 잘못되었는지도 모른 채 살아가고 있지는 않은지요. 아니면 마음속에 우상을 두고 살아가면서도 모르는 척 살아가고 있는 것은 아닌지요. 연약한 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리가 우리 죄를 깨닫고 하나님 앞에 자백하고 돌아설 수 있기를 원합니다. 세계적으로 코로나 백신 접종 숫자가 늘어갈수록 모두의 마음은 느슨해지고 있습니다. 다행히 백신으로 인해 중증 환자나 사망자의 수는 크게 줄었지만 그 추이를 알 수 없는 변종 바이러스의 등장은 여전히 우리에게 긴장과 걱정을 더하고 있습니다. 하나님, 무엇보다 우리가 생활하고 행동하는 중에 이웃 사랑하는 마음을 잊지 않게 도와주시고 우리가 추구해야 할 자유, 하나님 나라의 자유는 공원에 꽃을 꺾는 자유가 아니라 공원에 꽃을 심는 자유임을 잊지 않게 도와주세요. 또한 세계 곳곳에서 하나님 나라를 위해 일하는 일꾼들의 안전과 평안을 위해 우리의 마음을 모아 기도드립니다. 하나님 아버지, 귀국을 앞두고 계신 이진영 목사님과 그 가정을 위해 기도합니다. 한국에 계신 부모님과 모든 가족들 마음에 평안 주시기를 간구합니다. 이진영 목사님께서 앞으로 해나가실 사역들도
성령께서 선하게 인도해 주시길 소망합니다. 청빙 과정이 마무리되었습니다. 청빙 과정에서 우리가 성령님께서 우리를 도우시고 인도하심을 느끼는 순간들이 있었음에 감사의 기도를 드립니다. 변화의 과정 속에서 우리가 공동체를 위해 서로를 위해 더욱 기도하게 하시고 서로 다른 생각들도 너그럽게 포용할 수 있는 공동체를 이루어 나가도록 인도해 주세요. 하나님 아버지, 이 땅에 하나님의 나라를 이루기 위해서는 우리 스스로가 하나님의 역사에 적극적으로 참여해야 함도 잘 알고 있습니다. 우리의 회심이 역사 속에서, 현실 속에서 드러나야 함을 잘 알고 있습니다. 우리가 감당해야 하는 일들을 감당할 수 있는 용기와 지혜를 허락해 주시기를 간구합니다. 이 모든 말씀 우리의 인도자 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. Come and see the temptation of Jesus. This is Jesus, who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem and grew up in Nazareth, where he grew in wisdom and favor with God and man. Oh, I see. Jesus was baptized by John, and God showed John that Jesus was his chosen one. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness among the wild animals. Oh, hey there, friend. Oh, ja, ich habe eine Frage für dich. Alles gut. Oh, was haben wir hier? For 40 days and 40 nights, Jesus didn't eat anything. So he was hungry. Satan came to him and said, Hey! "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus knew God's word, and so he answered, "No. The word of God says people don't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." And so Jesus passed the first test. Then Satan took him to Jerusalem and said, "If you are the Son of God, jump off. Oh, what? For the word of God says he will order his angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone." Wait. But Jesus said, "The word of God also says you must not test the Lord your God." Now! And so Jesus passed the second test. So Satan took him to the peak of a high mountain and showed him all the kingdoms of the world and all their glory. Satan said, "I will give it all to you if you kneel down and worship me." But Jesus said, "Get out of here, Satan, for the word of God says you must worship the Lord your God and serve only him." Then Satan went away, and angels came and took care of Jesus. And so Jesus passed the third and last test. 예수님께서 40일 동안 광야에서 기도하시고 또 그 가운데서 사탄에게 시험을 당하셨던 장면 말씀을 우리가 보았는데, 우리가 때로는 배도 고프고 때로는 힘도 필요하고 때로는 세상에서 얻어야 되는 여러 가지 명예도 있고 하겠지만, 그 모든 것들이 하나님의 말씀을 우선해야 하고 또 하나님께서 우리에게 채워주실 것들이라는 것을 생각하면서 세상의 어떤 다른 유혹들의 그 유혹들을 우리가 이길 수 있도록 믿음을 가지고 주님의 말씀에 더 집중하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 우리 어린이 여러분, 항상 하나님께서 여러분을 지켜주시고 붙잡아 주신다는 믿음 가지고 살아가고 그 말씀 안에 살아갈 수 있는 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 교회 소식 두 가지만 알려드리도록 하겠습니다. 담임 목사 청빙을 위한 임시공동회의 의회에서 지난주에 김성주 목사님에 대한 청빙이 결정되었습니다. 이에 대해서 우리 이수환 장로님 청빙위원장으로서 잠깐 여러분께 조금 더 자세한 안내 드리도록 하겠습니다.
장로님. 네. 청빙 투표 결과에 대해서는 자세하게 각 목장별로 안내해드린 줄 알고 정관대로 과반수의 참석과 3분의 2 이상의 투표로 김성주 목사님 청빙이 결정됐고요. 더불어서 여러분들에게 알려드리고 싶은 것은 김성주 목사님이 이제 언제 오실까에 대해서 알려드리고 싶은데요. 이제 이진영 목사님이 이제 7월 말로 귀국하시기 때문에 김성주 목사님이 그 기존 사역이 있으세요. 그래서 에임스에 오는 거는 8월 말에 오시지만 8월 초부터 저희를 온라인을 통해서 사역은 시작하시고요. 그렇지만 에임스에 오시는 계획은 8월 말이고 어차피 저희가 대면 예배 계획은 아직까지는 확실하지 않기 때문에 그런 식으로 우리가 트랜지션 기간을 잘 가지려고 합니다. 그래서 이준영 목사님 귀국하시고 김성주 목사님이 바로 연결해서 사역을 가져가도록 할 계획이고요. 그것에 대해서 여러분 성도들이 잘 아시고 기대하시는 마음으로 김성주 목사님 오시길 기다리면 될 것 같습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 청빙위원회 너무 많이 수고하셨고 또 우리 교우들도 그동안에 함께 기도하면서 공동회에 잘 치르고 또 목사님 새롭게 청빙할 수 있는 일에 함께 해주셔서 감사합니다. 좋은 사역들이 계속 목사님을 통해 이어질 수 있도록 여러분 계속 기도해 주시길 바랍니다. 다음 주일 예배를 저희들이 교회에서 예배당에서 11시 반에 드리기로 했는데 계속 저희들이 10시 반에 지금 예배를 드리고 있는 과정 속에 있고 또 계속 온라인으로 앞으로도 예배가 진행될 것이기 때문에 우리 교우들에게 조금이라도 불편을 끼치고 싶지 않아서 다음 주일 예배도 온라인으로 똑같이 오늘처럼 10시 반에 줌으로 또 유튜브로 예배를 드리도록 하겠습니다. 주일 오후 청년 예배는 다음 주일까지 오후 2시에 있게 됩니다. 그 다음 주일부터는 오후 2시에 청년 예배는 없으니까 우리 청년들은 꼭 이 시간에 참여해 주실 수 있도록 이렇게 안내해 주시기 바랍니다. 조금 아쉬운 소식인데 오늘이 마지막 예배인 우리 자매가 있습니다. 우리 어혜윤 자매가 그동안 5년 동안 에임스에서 같이 지냈었고 이제 학위 과정 다 마치고 이제 한국으로 귀국하게 되는데 오늘이 저희들과 같이 드리는 마지막 예배라 잠시 인사하는 시간 갖도록 하겠습니다. 혜윤 자매. 안녕하세요. 청년이보 어혜윤입니다. 원래는 그냥 즉석에서 말을 할까 했는데 또 여기서 이렇게 자리 깔아 주시면은 또 두서없이 아무 말이나 할 것 같아가지고 미리 글을 조금 썼는데 그걸 읽는 걸로 제 인사를 대신하겠습니다. 에임즈에 온 게 5년 전이었는데요. 5년을 보내는 동안에는 왜 이렇게 시간이 안 가나 했는데 뒤돌아보니 벌써 5년이 지나갔구나 하고 생각이 듭니다. 이제 졸업을 하고 한국으로 포닥으로 들어가게 되어서 마지막 인사를 드리려고 평소에는 유튜브로 참여한 샤이 교인이었지만 오늘은 줌에 들어왔습니다. 개인적으로 식구라는 말을 참 좋아하는데 특히 반석교회에서 예배 후에 335 모여서 식사 시간에 교제했던 시간이 저에게는 몹시 소중한 시간이었습니다. 함께 울고 웃고 기도해준 많은 반석교회 식구들, 청년 1부, 2부 형제 자매님들께 감사하다는 말을 전하고 싶고요. 특별히 함께 1대1 양육했던 고윤정 집사님과 청년부 와서 처음 저를 이끌어주신 조인호 집사님 그리고 저의 에임즈 동기인 이진영 목사님 가정의 모든 분들께 정말 감사했다는 말을 드리고 싶습니다. 다시 한번 직접 만나서 인사드리지 못한 많은 반석교회 모든 식구들께 진심으로 감사하다는 말을 드리면서 인사를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 우리 잠시 우리 혜윤자매 위해서 여러분 기도해 주셨으면 좋겠는데 혜윤자매의 모든 앞길에 또 귀국해서 한국에서 포닥으로 일하는 그 모든 과정 속에 주님의 은총이 있기를 위해서 함께 여러분 축복하시면서 잠시 기도에 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 제가 기도할 테니까요. 여러분 마음 다해서 함께 기도에 참여해 주시기 바랍니다.
기도합시다. 하나님 아버지, 우리 혜운자매가 지난 5년 동안의 시간들을 잘 마치고 또 좋은 열매 거두고 이제 한국으로 귀국하게 되었습니다. 5년 동안 함께하며 또 수고하며 헌신하며 주님 앞에 나아갔던 그 모든 과정들을 주님께서 아시고 또 그로 인해서 많은 우리 형제자매들이 또 힘을 얻고 함께 귀한 사랑을 나눌 수 있었음을 인해 감사드립니다. 주님, 끝까지 늘 동행하시는 주님께서 혜원자매에게 늘 말씀하여 주시고 또 귀한 공동체에서 함께 사랑을 나누었던 것들이 이제 또 새로운 환경 속에서도 좋은 공동체를 만나고 주님의 은혜와 사랑들을 나누고 또 베풀며 살아가는 귀한 자매의 삶이 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 교육까지의 모든 여정 속에 주님께서 늘 함께해 주실 것을 믿고 건강하게 또 지혜롭게 앞으로의 모든 미래들을 잘 계획하고 주님의 뜻을 이루어가는 자매의 삶이 되도록 인도해 주옵소서. 함께해 주실 것을 믿고 감사드리며 축복하며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여러분 다시 한번 박수로 축복해 주시기 바랍니다. 은자매 고마웠고요. 예, 고맙습니다. 네, 올 것이 왔습니다. 7월 11일 주일 성경 암송, 오늘 암송할 구절은 로마서 4장 20절에서 21절 말씀 같이 암송하도록 하겠습니다. 로마서 4장 20절 21절 시작. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니. 아멘. 예, 여러분 같이 한번 읽어볼까요? 믿음이 없어 시작. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니. 아멘. 우리의 믿음이 견고해지기를 바랍니다. 우리의 믿음이 견고해지는 것은 결코 내 자신의 어떠한 유익을 위해서가 아니라 하나님께 영광을 돌리기 위해서 믿음이 견고해지는 것이고 또 하나님께서 일을 이루실 것들을 믿고 그 일에 함께 나아가는 것이 믿음이 견고해지는 것입니다. 우리의 믿음이 더욱더 견고해지고 우리를 통해 하나님께서 영광 받으시기를, 우리에게 그 영광을 비추어 주시기를, 또 그 영광을 이 땅에 드러내는 삶을 살 수 있기를 기도하는 마음으로 이 말씀 품고 살았으면 좋겠습니다. 다음 주일에 암송할 말씀은 갈라디아서 6장 9절 10절 말씀입니다. 같이 읽어보겠습니다. 시작. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 우리가 선을 행한다면 낙심할 이유가 없습니다. 어렵지만 끝까지 이루어 갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 주님께서 함께해 주실 것을 믿고 선한 일에 더 힘을 다해 나갈 수 있는 우리 모두 될 수 있기를 바랍니다. 그 마음 품고 한 주 동안 이 말씀 붙잡고 살아가는 우리 모두 되기를 바랍니다. 자, 오늘 말씀 나누겠습니다. 오늘 말씀은 요한계시록 26번째 말씀, 요한계시록 19장 1절부터 20장 15절까지 말씀인데 저희가 오늘 봉독할 곳은 11절에서 16절, 20장 4절에서 6절, 그리고 20장 11절에서 15절까지만 봉독하고 전체 내용들 같이 말씀을 통해 나누도록 하겠습니다. 같이 말씀 봉독하겠습니다. 나는 또 하늘이 열려 있는 것을 보았습니다. 거기에 흰 말이 있었는데 신실하신 분, 참되신 분이라는 이름을 가지신 분이 그 위에 타고 계셨습니다. 그는 의로 심판하시고 싸우시는 분입니다. 그의 눈은 불꽃과 같고 머리에는 많은 관을 썼는데 그분 밖에는 아무도 알지 못하는 이름이 그의 몸에 적혀 있었습니다. 그는 피로 물든 옷을 입으셨고 그의 이름은 하나님의 말씀이라고 하였습니다. 그리고 하늘의 군대가 희고 깨끗한 모시 옷을 입고 흰 말을 타고 그를 따르고 있었습니다. 그의 입에서 날카로운 칼이 나오는데 그는 그것으로 모든 민족을 치실 것입니다. 그는 친히 쇠지팡이를 가지고 모든 민족을 다스리실 것이요 전능하신 하나님의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟으실 것입니다. 그의 옷과 넓적다리에는 왕들의 왕, 군주들의 군주라는 이름이 적혀 있었습니다. 20장 4절입니다.
내가 또 보좌들을 보니 그 위에 사람들이 앉아 있었는데 그들은 심판할 권세를 받은 사람들이었습니다. 또 나는 예수의 증언과 하나님의 말씀 때문에 목이 베인 사람들의 영혼을 보았습니다. 그들은 그 짐승이나 그 짐승 우상에게 절하지 않고 그들의 이마와 손에 그 짐승의 표를 받지 않은 사람들입니다. 그들은 살아나서 그들 그리스도와 함께 1000년 동안 다스렸습니다. 그 나머지 죽은 사람들은 1000년이 끝날 때까지 살아나지 못하였습니다. 이것이 첫째 부활입니다. 이 첫째 부활에 참여하는 사람은 복이 있고 거룩합니다. 이 사람들에게는 둘째 사망이 아무런 세력도 부리지 못합니다. 이 사람들은 하나님과 그리스도의 제사장이 되어서 1000년 동안 그와 함께 다스릴 것입니다. 20장 11절입니다. 나는 크고 흰 보좌와 거기에 앉으신 분을 보았습니다. 땅과 하늘이 그 앞에서 사라지고 그 자리마저 찾아볼 수 없었습니다. 나는 또 죽은 사람들이 큰 자나 작은 자나 할 것 없이 다 그 보좌 앞에 있는 것을 보았습니다. 그리고 책들을 펴놓고 또 다른 책 하나를 펴놓았는데 그것은 생명의 책이었습니다. 죽은 사람들은 그 책에 기록되어 있는 대로 자기들의 행위대로 심판을 받았습니다. 바다가 그 속에 있는 죽은 사람들을 내놓고 사망과 지옥도 그 속에 있는 죽은 사람들을 내놓았습니다. 그들은 각각 자기들의 행위대로 심판을 받았습니다. 그리고 사망과 지옥이 불바다에 던져졌습니다. 이 불바다가 둘째 사망입니다. 이 생명책에 기록되어 있지 않은 사람은 누구나 다 이 불바다에 던져졌습니다. 아멘. 오늘 그와 함께 다스릴 것입니다 라는 제목으로 같이 말씀을 나누고자 합니다. 19장 11절부터 20장 15절까지 전체 말씀들을 우선 설명하고 우리가 받을 교훈들을 정리하도록 하겠습니다. 먼저 19장 11절에서 21절까지 말씀에서는 두 짐승의 심판이라는 주제로 함께 말씀이 진행되는 것들을 볼 수가 있습니다. 두 짐승은 우리가 잘 알고 있겠지요. 그 짐승들, 첫 번째 짐승은 무엇을 상징하나 하면 로마 제국과 그 세상의 권력을 상징하는 것이고, 두 번째 짐승은 거짓 선지자들을 말하고 있는 것을 보게 되고, 그 짐승을 심판하시는 우리 주님을 보게 됩니다. 전체적인 19장 11절에서 21절의 내용은 네 부분으로 나눠 볼 수 있겠는데, 첫 번째는 심판의 주인으로 다시 오시는 예수님에 대해서 말씀이 16절까지 나타나 있고, 17절, 18절은 하나님의 큰 잔치라는 주제로 볼 수가 있습니다. 그리고 19절에서 21절 상반절까지는 마지막 때의 전투 현장이 어떠한지를 묘사하고 있고, 마지막 21절 하반절에서는 하나님의 큰 잔치에서 벌어진 일들을 간략하게 나타내고 있는 것을 보게 됩니다. 먼저 심판의 주인으로 다시 오시는 예수 그리스도에 대해서 11절에서 16절까지의 말씀이 있는데, 예수 그리스도를 어떤 분으로 묘사하고 있나 하면 종말의 심판, 그 심판의 전쟁을 주도하시는 분으로 나타나 있습니다. 백마 위에 앉으셨다라고 말하고 있는데 그것은 전쟁을 뜻하는 것이죠. 이것을 가지고서 여러 가지 상징들을 말하고 진짜 하얀 말을 타고 자기가 그리스도라고 말하는 그런 이단들도 있었던 것을 알게 되는데, 이것은 단지 그 어떤 영예로움을 뜻하는 것이 아니라 전쟁을 뜻하는 것이다. 이 모든 심판의 전쟁을 주도하시는 분이 우리 예수 그리스도이시다라고 말씀해 주고 있는 것입니다. 그 그리스도의 이름을 뭐라고 얘기하나 하면 신실하신 분, 참되신 분이라고 말하고 있지요. 충성과 진실을 나타내 주고 있는 것입니다. 그리스도께서 우리에게 또 하나님 아버지 앞에 충성스러운 분이셨다, 믿음직한 분이셨다, 그리고 그의 모든 것이 진실되었다, 참되셨다라고 말하고 있는 거죠. 그리고 그분은 의로 심판하시고 싸우시는 분이시다. 그냥 함부로 싸움을 거시는 분이 아니라 그냥 싸움을 일으키는 사람들 있잖아요. 자기가 어떤 자기의 감정에 따라서 자기가 좋아하는 것들을 이루려고 그냥 막 싸움을 일으키는 그런 것이 아니라 의로 심판하시는 분이시다. 신실하신 분이시고 참되신 분이시기 때문에 그분의 모든 심판은 의롭다라는 것을 말하고 있습니다. 그런데 그 싸움의 모든 것이 그의 이름을 통해서 더 구체적으로 나타나고 있는데, 하나님의 말씀, 그리고 그 입에서 날카로운 칼이 나온다라고 말하고 있죠. 입에서 날카로운 칼이 나온다는 것은 그 말씀의 날카로움을 말하고 있는 것입니다. 하나님의 공격 무기는 하나님의 말씀이라는 거죠.
아까도 우리가 어린이들을 위한 말씀을 잠시 만화로 보았을 때 예수님께서 사단과 싸우시는 것은 하나님의 말씀에 의지해서 싸우는 거죠. 세상의 힘으로 싸우는 것 아니고 세상의 권력으로 영예로 싸우는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 싸우시는 분이시다라는 사실을 주님께서 친히 보여주셨고 지금도 그 사실을 나타내주고 있는 말씀이 바로 이 요한계시록의 말씀입니다. 그 주님을 향해서 왕들의 왕이다, 군주들의 군주다, King of Kings, Lord of Lords, 우리가 보통 같이 주님을 찬양할 때 많이 쓰는 말이죠. 바로 주님께서 그런 분이시다. 그분을 견줄 것은 이 땅에 아무도 없다라고 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 두 번째 17절, 18절 말씀에서는 하나님의 큰 잔치가 벌어지고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 잔치의 모습이 좀 이상하기도 합니다. 천사가 새들을 잔치에 초대합니다. 왜 새들을 초대했을까? 왕들과 장군들, 힘센 자들의 살을 먹으라고 초대한 것입니다. 이 왕들과 장군들과 힘센 자들은 이 짐승들을 쫓아다니고 짐승들을 지지하고 있었던 자들이었죠. 그래서 이 심판의 전쟁에서 완전히 패망한 것을 나타내주고 있습니다. 이 이미지는 에스겔서 39장 17절에 하나님의 큰 잔치에서 가지고 온 이미지인데 구약의 그 말씀들을 그대로 인용해서 바로 이러한 잔치가 심판 때에 있을 것이다. 세상의 권력을 가지고 있던 자들이 이렇게 다 죽어서 새들의 먹이가 될 것이다 라고 말하고 있는 거죠. 그것을 하나님께서 큰 잔치라고 표현하고 있는 것입니다. 악의 세력이 최후의 심판을 당할 것이다. 그리스도께서 재림하실 때, 다시 오실 때, 그 심판의 때에 모든 악의 세력들이 멸망할 것이다 라는 것이죠. 단지 사탄만 멸망하는 것이 아니라 사탄을 추종하고 그 세력들을 따라다니던 자들이 다 죽어서 새들의 먹이가 될 것이다. 그것을 하나님의 큰 잔치로 표현하고 있는 것입니다. 심판이 완전히 이루어졌기 때문에 이것을 잔치라는 이미지로 말하고 있는 것이죠. 마지막 때의 전투 현장들이 19절에서 21절까지 나타나 있습니다. 이 전쟁이라는 것은 구약에서는 하나님의 심판 방법으로 사용되었다는 것을 우리가 많이 볼 수가 있지요. 계시록은 이것을 다시 한번 이미지화해서 재림과 심판의 정황에 적용하고 있는 것을 보게 됩니다. 이 종말의 심판, 두 짐승, 바로 로마 제국의 황제와 거짓 선지자들에게 집중되고 있는 것을 보게 되는 것이죠. 종말의 심판이 굉장히 두려운 모습으로 나타나죠. 조금 전에 보았던 하나님의 큰 잔치, 그 잔치도 여러분 우리가 그냥 이렇게 말로 하고 넘어가니까 그렇지 시체들이 아주 쌓여 있고 그 시체들에 새들이 내려앉아서 그 시체들을 뜯어먹고 있는 모습이 얼마나 잔인하고 참혹스러운 모습이겠습니까? 그런데 우리가 그것을 보면서 두려워할 필요는 없는 것이죠. 이 모든 심판은 바로 로마 제국의 황제, 이 세상의 권력 잡은 자들과 또 그들을 지지하는 거짓 선지자들, 그들에게 집중되고 있는 것을 우리가 알기 때문에 이 전투의 현장이 우리 속에 있더라도, 우리 눈에 보이더라도 우리는 그것을 두려워할 필요는 전혀 없다라는 사실을 꼭 기억해야 할 것입니다. 그리고 하나님의 큰 잔치 21절 마지막 절에 이 초대받았던 새들이 배불리 먹게 되는 전쟁의 결과들, 새들이 먹은 고기가 이 짐승과 거짓 선지자들의 추종자들이었다는 사실을 알게 되는 것이죠. 다시 한번 생각해 보게 되는 것은 왜 이 심판의 모습이 잔치의 이미지로 그려지고 있는가? 악의 세력에 대한 심판과 멸망은 성도들에게는 축제다라는 거죠. 그 모든 것이 멸망했기에 이제 성도들의 길을 막을 것은 없다라는 것을 말씀해 주고 있는 것이고, 하나님의 백성들이, 하나님의 그리스도의 길을 따르고 있었던 제자들이, 그리고 성도들이, 거룩한 백성들이 이제는 잔치를 벌이는 그런 날이 함께 다가온다는 사실을 말하고 있는 것을 보게 되는 말씀들이었습니다. 그리스도의 다시 오심과 함께 바빌론은 멸망합니다. 바빌론은 로마 제국이죠. 그리고 세상의 권력자들입니다. 그들은 멸망하게 될 것입니다. 자기들의 체제를 의지하고 하나님을 의지하지 않고 살아갔던 그 모든 것들은 다 멸망할 것입니다. 그리고 그것을 따라갔던 두 짐승들도 멸망하게 된다는 것이죠. 하나님의 이러한 큰 잔치는 어린 양과 교회의 완전한 결합의 잔치가 된다는 것을 우리가 지난 시간 말씀을 통해서 배웠었습니다. 마지막 때의 전쟁에서 승리와 심판이 함께 일어나는 잔치가 벌어진다는 것이죠. 다시 한번 우리가 생각하는 것은 최종적인 구원과 최종적인 심판은 동시에 일어난다라는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리의 회심한 삶들은 결국 우리가
기존에 의지하고 살았던 모든 체제에서 떠난다는 것들을 말하고 있기 때문에 우리는 하나님 앞에 구원받은 삶들을 시작하면서 이 세상의 모든 것들에게 결별하는 것들이 동시에 일어나는 것처럼 마찬가지로 구원과 심판도 동시에 일어난다는 사실을 우리가 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 20장으로 넘어가 봅시다. 20장에서는 용의 심판에 대한 말씀이 1절부터 10절까지 기록되어 있습니다. 용, 1000년 동안 용에 대한 심판이 1절부터 3절까지 말씀에 있고 1000년 동안 성도들이 왕노릇하는 말씀이 4절부터 6절까지 있고 또 1000년이 찰 때에 1000년이 다 됐을 때 용에 대한 심판이 7절에서 10절까지 다시 한번 나타나 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 말씀을 우리가 잘 해석해야 되는 것은 문자적으로 해석하는 것이 아니라는 것이죠. 상징적으로 해석해야 한다는 것입니다. 이것을 그대로 문자적으로 봐서 용도 뭐 어떤 용이 진짜로 나타나는가, 그 1000년이라는 기간이 어떻게 나타나는가, 거기에 대해서 그 1000년이 언제부터일까 계산하고 있는 것은 그닥 그렇게 좋은 성경 해석이 아니다라고 생각을 합니다. 우리 개혁주의가 믿고 있고 따르는 모든 신학들은 이 1000년을 상징적으로 해석한다는 것을 여러분들이 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 숫자적으로 해석하고 문자적으로 해석하고 그것을 그대로 적용하려는 것은 우리 교회가 따르는 신학과는 다릅니다. 그것을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 예수께서 다시 오시는 사건이 어떻게 묘사되는가를 볼 수가 있죠. 1절에서 3절까지에서는 용이 무저갱에 갇혀 있다고 말했고 7절에서 10절까지에서는 용이 무저갱에서 나온 후에 불과 유황못에 던져져 영원한 심판을 받는다는 말씀이 20장 1절에서 3절 그리고 7절에서 10절까지 나타나 있습니다. 19장 20절에서 우리가 보았던 것을 근거로 하면 20장 10절에서의 시점도 동일하게 재림의 시점이라는 것을 알 수가 있죠. 19장에서는 분명히 이것이 마지막 때에 일어나는 일이다라고 말하고 있었기 때문에 우리가 이 말씀을 그럼 용이 무저갱에 갇혀 있다가 다시 유황못에 던져진다는 것은 어떻게 해석할까? 1절에서 3절까지에 있는 용이 무저갱에 갇혀 있는 것은 초림을 통해서 예수님께서 처음 오셨을 때 그때 사탄에 대해서 심판하셨던 그 기록이다 볼 수가 있는 것이고 20장 7절에서 10절까지는 이제 마지막 최후에 나타났던 용이 다시 잠깐 나타났던 용이 마지막 영원한 심판을 받는 것이다 라고 보는 것이 맞습니다. 그렇게 우리가 해석하고 있는 것이죠. 예수님께서 처음 오셨을 때도 사탄이 심판받았는가? 네, 맞습니다. 예수님께서 처음에 오셨을 때 분명히 사탄은 심판을 받았던 것이 나타나 있습니다. 사탄이 마태복음 12장 29절에 관련해서 보면 사탄은 이미 예수님의 초림으로 인해서 처음 오셨을 때 이미 심판을 받았던 것을 볼 수가 있죠. 사탄은 예수님을 이길 수가 없었습니다. 심판의 이중적인 측면이 나타나 있는 것을 보게 되죠. 먼저 사탄이 철저하게 패배했다는 것입니다. 무력한 존재가 되었다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 우리 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 말씀으로 사단의 모든 유혹들을 이기시면서도 그때부터도 이미 사탄은 예수님께 힘을 쓸 수가 없었던 존재였습니다. 그 다음에 성도들과 싸워 이기는 일들이 있었지만 그러나 하나님의 백성들, 하나님의 사람들을 그는 온전히 이기지 못하는 것이죠. 왜냐하면 그리스도께서 우리를 구원하시고 우리와 함께 하시기 때문에 그런 것입니다. 우리는 그런 질문을 할 수가 있죠. 사탄이 무력한 존재가 되었다고 하는데 왜 우리가 아직까지 고통을 당하고 있느냐? 이것이 우리가 보통 말하는 하나님 나라에 대해서 말하는 이미 그리고 아직의 패턴으로 말하고 있는 것이라는 사실을 알 수가 있죠. 사탄은 그리스도의 성육신과 사역을 통해서 결박당했습니다. 그것은 1000년 동안 지속되는 일입니다. 그러나 1000년이 다 찰 때 심판의 완성을 위해 잠깐 놓이게 되는 것이죠. 그 기간이 어느 정도 되는지 우리는 상징적으로 이것을 해석해야 되기 때문에 언제 어떻게 또 그런 세력들이 갑자기 나타나느냐 그런 것으로 해석할 수 있는 것은 아닙니다. 우리가 지금도 때로는 이 땅의 유혹들의 괴롭힘을 당하고 있고 여러 가지 시험거리들 때문에 아픔을 겪고 있을 때 이것이 잠깐 놓여져 있는 사탄의 그러한 일들이 있다는 것들을 우리가 생각할 수 있어야 된다는 것이죠. 그러나 우리가 그것 때문에 철저하게 패배하거나 완전히 무너지는 것은 절대 아니라는 사실입니다. 이것이 바로 그리스도께서 우리를 위해서 대신 싸워주셨고 이기셨기 때문에 나타난 일이다. 그것은 그리스도의 초림으로 이미 그런 일들은 나타났다라는 사실을 우리가 볼 수 있는 것이죠.
그 사실을 4절에서 6절까지에 있는 1000년 동안 성도들이 왕노릇한다라는 사실을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 1000년 동안의 기간에 보좌에 앉은 사람들이 있다라는 것을 보게 됩니다. 이것은 24 장로들을 연상시키는 것이죠. 이것은 단지 24 장로들이 천국, 하나님 나라, 하나님 보좌에 앉아 있으니까 그들은 순교당한 사람들이 아니냐? 예, 그것뿐만 아니라 교회 공동체 전체를 말하고 있는 것이 바로 20장 4절에 보좌에 앉은 사람들입니다. 교회 공동체가 하나님의 통치에 참여하는 모습이 나타나 있다는 것이죠. 그들이 1000년 동안 왕노릇을 하고 있습니다. 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 그리스도와 함께 왕노릇하는 백성이 된 것이죠. 하나님께서 출애굽을 시키신 이스라엘 백성들에게 너희들이 제사장 나라가 될 것이다 라고 말씀해 주셨고, 바로 그리스도를 통해서 그것이 다시 한번 확인되고, 베드로 사도는 성도들을 향해서 너희는 거룩한 백성이다, 제사장들이다 라고 하나님의 그 말씀을 다시 한번 우리들에게 확인시켜주는 일들을 보게 되는 것이죠. 그것은 우리가 그리스도처럼 살아가는 왕노릇하는 하나님의 백성이다라고 말하고 있는 것입니다. 왕노릇이 무엇입니까? 통치한다는 것이죠. 이 통치는 나중에 있을 일이 아니라 이미 교회 공동체 안에 일어나는 일이다라는 사실을 보게 되는 것입니다. 우리는 그 사실을 인정하기에 오늘도 주님의 그 영광스러움을 찬양하고 있는 것이죠. 지난주에 우리가 말씀을 들으면서 하나님의 그 절대적인 영광이 우리에게 비춰와서 우리가 그 빛을 드러내는 그 영광스러움을 나타내고 산다라고 말씀을 여러분 들으셨죠. 그것이 무엇입니까? 이 땅에 하나님 나라의 그 영광스러운 빛을 비추며 이 땅을 통치해 나가는 하나님의 그 권세를 드러내고 있다는 것입니다. 그것은 이미 진행되고 있는 일입니다. 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 회복시켜 주시는 그 십자가의 사역을 마치셨을 때부터, 그리고 그리스도께서 부활하셔서 우리들에게 새로운 생명을 허락하여 주시고 약속해 주신 그때부터 이미 우리들에게는 이 영광스러움이 존재하고 있다는 것입니다. 그러면 우리 다시 한번 1000년의 의미가 뭔지 생각해 봐야 되겠죠. 1000년이라는 것이 무엇인가? 이것은 성도들이 왕노릇하는 기간이죠. 그리고 사탄이 결박당해서 무적행에 갇혀있는 기간과 일치되는 기간, 이 기간을 1000년으로 말하고 있는 것입니다. 이 1000년은 새로운 창조의 프레임 속에서 창조의 주기, 창조 사건의 하루를 1000년으로 간주한 시편 90편 4절, 베드로후서 3장 8절을 조합한 어떤 결과로 나타나 있는 1000년이라 볼 수가 있습니다. 첫 창조가 6일째를 거쳐서 7일째 안식의 단계로 들어간 것처럼 그 6일째에 해당하는 1000년이 지나면 영원한 안식과 새로운 창조의 단계로 들어간다는 것을 1000년 왕국이다, 1000년이다라고 표현하고 있는 것이죠. 여기서 창조 때의 그 6번째 하루가 1000년으로 치환되다라는 것을 신학자들이 말하고 있고, 우리는 그 사실을 잘 기억하고 또 인정하고 살아가고 있는 것입니다. 이 1000년은 바로 우리가 전에도 말씀드렸던 것처럼 예수님의 초림과 재림 사이에 그 1000년이라는 기간이다. 우리가 앞에서도 42개월, 3년 반, 1260일 뭐 그런 기간들을 배웠었죠. 그리고 한때, 두때, 반때 뭐 그런 이야기도 있었습니다. 이 모든 기간은 동일한 것이고 이것을 말하고 있는 것은 다니엘서가 배경이 되는 것입니다. 다시 한번 정리하면 1000년의 기간은 용이 결박되어 있는 기간, 또 보좌에 앉은 자들이 왕노릇하는 기간입니다. 그렇기 때문에 왕적 지위를 가지고 있는 성도가 심판과 멸망을 당한 사탄을 추종하는 것이 얼마나 어리석은 일인지를 일깨워 주기 위해 이 1000년이라는 말을 사용하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 1000년은 숫자적으로, 문자적으로 우리가 해석하는 기간이 아닙니다. 그리스도께서 오셨던 그 초림 때부터 다시 오실 때 그 모든 기간을 상징적으로 말하고 있는 것이 1000년입니다. 이것을 정리하면서 우리가 다시 한번 종말이라는 때를 여러분 기억하죠? 우리는 종말을 어떻게 해석을 합니까? 나중에 언젠가 오는 그런 시점이 아니라 종말은 이미 그리스도께서 오셨던 그때부터 다시 오실 그때까지를 우리가 종말이라고 말하고, 우리는 종말을 어떤 점으로 해석하고 적용하는 것이 아니라 종말이라는 선으로, 종말이라는 기간으로 해석하고 있는 것이고, 그것을 상징적으로 드러내주는 것이 이 1000년이다라고 말하고 있는 것입니다. 이 1000년의 기간 동안 나는 이미 왕적 지위를 가지고 있는 사람들이다. 하나님의 백성들, 성도들은 하나님께서 주신 왕적 지위를 가지고 이 땅을 통치하는 사람들이다라는 것이죠. 사탄은 이미 결박당해 있다는 것입니다. 마지막 그때 잠깐 발악할지 모르겠지만, 그러나 그 사탄은 이미 결박당해 있는데
내가 지금 뭔가 괴롭힘을 당하고 있는 그런 때가 나타나고 있는데 그것은 사탄의 발악이지 내가 무너질 수 있는 그런 기간은 아니라는 것이죠. 내가 왕 노릇하고 있고 내가 그리스도와 함께 이 땅을 통치하고 있는데 내가 세상의 그 권력들이 이 사탄이 말하고 있는 그 유혹들이 아까 예수님께서 3가지 시판을 당하셨던 그런 것들이 먹을 것 때문에 내 명예 때문에 내가 갖고 있는 어떠한 힘 때문에 이 사탄을 추종한다는 것은 얼마나 어리석은 일이 될 것인가. 주님은 그 말씀을 이 땅의 교회들에게 하게 해주고 계신 것이죠. 너희 교회들 지금 어디 서 있느냐라고 말하고 있는 것입니다. 너희 성도들, 하나님의 백성이라고 말하는 사람들, 그리스도인이라고 말하면서 그리스도의 길을 따르고 있는 사람들 뭐 하고 있느냐? 2000년의 기간을 살면서 어떻게 살아가고 있느냐? 그 사탄의 결박 땅에 있는 사탄을 추종하며 살아갈 것이냐? 언젠가 다 사라져 없어질 그 세상의 것들을 추종하며 살아갈 것이냐? 그거 얼마나 어리석은 일이냐? 말하고 있는 것이죠. 잠언을 통해서 지혜를 배웠고 야고보서를 통해서 지혜를 배웠는데 그 지혜를 가지고 무엇을 선택하고 살아갈 것이냐? 우리가 왕노릇하고 있는 사람들이라는 사실을 꼭 기억해야 합니다. 이것을 숫자적으로 문자적으로 해석하는 것이 얼마나 어리석은 일인지 아시겠습니까? 언젠가 있겠지. 지금은 아니겠지. 언젠가 있겠지. 지금은 아니겠지. 사랑하는 여러분, 그렇지 않습니다. 그렇게 생각하는 사람들은 어리석은 것입니다. 신학적으로 다양한 논의가 있을 수 있지 않느냐라고 말할 수 있다면 뭐 논의할 수 있다고 생각합니다. 그러나 이것의 정당한 이유를 드러내고 싶은 것은 바로 그것입니다. 지금 나의 삶 때문에 그런 것입니다. 지금 내가 무엇을 의지하고 살아갈 것이냐? 내가 무엇을 소망하고 살아갈 것이냐? 어떻게 내 믿음이 지금 이 시간에 증거되고 증명될 것이냐? 나는 그리스도와 이미 왕노릇하고 있는 사람 아닌가? 그런데 왜 이 땅의 것들을 추종하며 살아가려고 하는가? 다시 한번 강조합니다. 우리 개혁교회에서는 이 말씀을 문자적으로 해석하고 적용하지 않습니다. 이것은 예수님께서 이미 오셔서 그리고 다시 오실 약속을 하시면서 우리들에게 이 놀라운 일들을 경험하게 하셨고 그 사실을 확인시켜 주시는 것입니다. 요한계시록의 말씀은 교회들에게 이 사실을 다시 한번 확인시켜 주고 있는 것입니다. 너희 고난당하는 백성들아, 너희 고난당하는 교회들아, 이미 우리는 그 승리와 다스림 속에 살고 있는 사람들이다. 그 사실을 가르쳐주고 있는 것이죠. 그러면서 계속 이어지는 말씀은 첫째 부활과 둘째 사망에 대한 5절, 6절의 말씀이죠. 첫째 부활은 예수님의 초림과 재림 사이에 교회가 그리스도의 구속으로 말미암아 산 자가 되어서 1000년 동안 세상을 다스리는 것을 표현하고 있는 말씀입니다. 둘째 사망은 첫째 사망은 육체적인 죽음을 의미하는 것이라고 보게 되는 것이고 둘째 사망은 최후의 심판으로 말미암아 영원한 형벌을 받는 것을 의미하고 있는 것이죠. 그러니 첫째 부활에 참여한 자들은 둘째 사망이 절대로 다스리지 못하겠지요. 논리적으로 이해되시죠? 둘째 부활은 첫째 부활은 예수님을 믿고 새롭게 생명을 얻은 것을 의미하고 있는 것이고 둘째 부활은 우리 육체의 부활을 의미하는 것이다 라고 생각하면 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 첫째 부활을 경험한 우리들 결코 둘째 사망이 우리에게 다가오지 않는다는 사실을 기억하십시오. 이것이 1000년 동안 왕노릇하고 있는 하나님의 백성들이 기억해야 되는 사실이다. 그 사실을 강조하기 위해 5절 6절에서 첫째 부활과 둘째 사망을 말하고 있는 것입니다. 그리고 1000년 후에는 용은 불못에 갇히게 됩니다. 에스겔 38장 39장의 배경인데 모든 민족이 하나님의 거룩한 이름을 알게 된다는 것을 나타내주고 있고 전쟁의 기록들이 있죠. 곡과의 전쟁, 곡이라는 것, 그 나라와의 전쟁을 말하고 있는데 하나님의 거룩한 이름을 회복하기 위한 전쟁이었습니다. 그런데 이것이 역사적으로 일어난 전쟁은 아니지요. 예수님의 재림에 적용하고 있는 것입니다. 용으로 상징되는 사탄은 이 땅에 사방 백성을 미혹해서 성도들의 진을 공격하고 있지만 그러나 결코 그들은 승리하지 못합니다. 왜냐하면 그 성도들의 진은 광야에서 인도하심을 받는 하나님의 백성들, 그들은 하나님께서 사랑하시는 도시로 살아가고 있는 하나님의 임재의 장소인 예루살렘은 사탄이 건드리지 못하는 곳이기 때문에 그런 것입니다. 결국 1000년 후에 용은
불못에 갇히게 되는 것이죠. 마귀, 사탄, 짐승, 거짓 선지자들은 불과 유황못에 던져지게 됩니다. 요한은 사탄과 짐승과 거짓 선지자를 삼위 하나님께 빗대어서 묘사했다라고 전에 한번 설명드렸던 적이 있죠. 패러디다라는 것입니다. 사탄의 세력을 파멸을 계속해서 반복해서 언급하는 이유가 무엇일까요? 그것은 철저하게 그들은 제거될 것이다라는 사실을 강조하기 위해서 그런 것이죠. 우리를 두렵게 하고 우리를 무섭게 그들이 우리에게 가까이 다가올지 모르지만 그들이 결코 이기지 못합니다. 그들은 영원한 불못에 갇혀지게 될 것입니다. 용의 추종자들도 심판을 당하게 됩니다. 그것이 20장 11절에서 15절까지의 말씀이죠. 그 11절에서는 크고 흰 보좌가 있습니다. 하나님의 엄위하심과 거룩하심이 드러나 있는 거죠. 크다라는 것은 권위를 상징하는 것이고 희다라는 것은 하나님께서 절대적으로 공정하게 판단하신다라고 말하고 있는 것입니다. 죽은 자들, 12절에 죽은 자들은 돌이키지도 않고 믿지도 않고 심판을 받은 사람들을 말하고 있습니다. 그들은 다 죽은 것입니다. 그러나 하나님의 백성은 죽은 자가 아니죠. 그들은 죽었어도 살아있는 자들로 하나님께서는 말씀하고 있습니다. 13절에 바다와 사망과 지옥이 나타나 있고 14절에서는 불바다가 나타나 있습니다. 첫째 사망을 경험한 자들이 일시적으로 머무는 곳이 바다와 사망과 지옥이지만 불바다는 불못은 둘째 사망, 영원한 심판을 말하고 있는 것이다 라고 우리가 해석할 수 있을 것입니다. 여기에 또 하나 중요한 표현들이 있습니다. 책들, 그리고 또 다른 책들이라는 기록이 있죠. 또 다른 책은 생명의 책이라고 말하고 있습니다. 책들이라는 것은 무엇인가 하면 믿지 않는 자들, 죽은 자들의 행위를 적은 책입니다. 이것은 상징적 이미지입니다. 책이 진짜로 있는 것이 아니라 하나님께서 그 절대로 실패하지 않는 기억을 갖고 계신 분이시다라는 사실을 말하기 위해 이 책들을 말하고 있는 것입니다. 하나님은 명확한 근거로 공정하게 심판하시는 분이시다라는 사실을 말씀해 주고 있는 것이죠. 하나님 앞에 악을 저지르고 이 땅의 성도들을 괴롭혔던 모든 자들은 분명히 심판을 당한다. 하나님은 공정하게 공의로 그 모든 것들을 심판하실 것이다라는 사실을 말씀해 주는 이미지가 바로 책들이고, 그 다음에 나타나는 또 다른 책은 생명의 책으로 하나님의 백성들의 이름이 기록되어 있는 것이죠. 이 말씀들을 통해서 우리가 오늘 결론을 몇 가지 생각해 보아야 하겠습니다. 첫 번째는 하나님은 심판하시는 분이시다라는 것입니다. 하나님의 공의로우심이 우리의 삶의 중심이 되어야 한다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 배울 수 있는 것이죠. 왜 하나님이 심판하시는 분이시다라는 사실을 우리가 기억하는 것이 중요한가? 우리가 그 심판 앞에 서 있다라는 것입니다. 내가 멸망당하기 위한 심판을 당하는 것이 아니라 하나님께서 나를 의로 심판해 주시고 또 이 땅을 심판하시는 하나님이 공의로우신 분이시니 우리가 하나님께서 심판하시는 하나님이시다라는 사실을 꼭 기억하고 하나님의 그 공의로우심 앞에서 살아가는 정의로운 삶이 우리 안에 있어야 한다라는 사실을 강조하고 있는 것이죠. 사랑하는 여러분, 정의롭게 살고 계십니까? 공의롭게 살고 계십니까? 모든 판단을 공의롭게 하십니까? 내가 유익하고 내가 편안한 일들을 위해서는 이것저것 유연한 태도를 취하다가 내가 불리한 일이 생기면 갑자기 스트릭하게 모든 것들을 그렇게 엄격하게 재려는 이 세상의 모습들이 얼마나 많이 나타나 있습니까? 그런데 우리가 똑같이 살아서는 안 되겠지요. 우리도 항상 하나님의 공의로우심을 가지고 살아야 하겠지요. 사랑하는 여러분, 교회 안에서 살아갈 때도 마찬가지입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 은혜롭게 합시다라는 말은 내가 정의로운 판결을 좀 유연하게 합시다라는 말로 쓰여서는 절대로 안 됩니다. 은혜롭게 하자는 말은 하나님의 은혜 안에서만 우리가 생각할 수 있는 것이지, 그것을 가지고서 규정을 적용할 때, 어떠한 법을 적용해 나갈 때 절대 그것은 은혜롭게 하자는 말로 왜곡되어서는 안 됩니다. 규정은 규정대로 지켜져야 되는 것이죠. 그래야 공동체가 견고하게 설 수가 있는 것이죠. 여러분이 생각하고 말하는 그 은혜로움이라는 것이 얼마나 값싼 은혜가 되어버리고 있는지 우리는 경각심을 가지고 생각해 봐야 할 것입니다. 나는 하나님의 은혜를 혹시 값싼 은혜로 말하고 있는 것은 아닌가? 하나님은 공의롭게 심판하시는 분이시다. 나는 하나님 앞에서 살아가는 사람이기 때문에
정당하게, 정직하게, 진실하게, 정의롭게 판단하고 살아가야 할 것이다. 그 안에 나타나시는 하나님의 사랑을 기억하고 있는 사람들이라면 더욱더 그래야 할 것이다. 그래야 이 땅에 강한 힘을 가진 악한 세력들이 절대로 교회를 틈타지 못하는 것입니다. 하나님은 심판하시는 분이시다는 사실을 꼭 기억하십시오. 잊지 마십시오. 두 번째, 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 보는 것은 하나님은 성도에게 완전한 구원을 베풀기 위해 싸우신다라는 것입니다. 하나님은 싸우시는 분이십니다. 싸우는 것 여러분 불편하시죠? 그런데 하나님은 싸우십니다. 우리를 위해서요. 그 사실을 기억하는 우리가 생각해야 될 것은 우리가 영적 전투의 현장에 있다는 사실을 기억해야 되는 것입니다. 이 땅에 믿음을 가지고 살아가는 우리는 영적 전투의 현장에 있습니다. 편안하게, 안락하게, 아주 좋은 곳에서 편안하게 지내는 것, 그것이 우리 삶의 전부이겠거니 여러분, 그런 오해는 내려놓고 그것은 감사함으로 누리고, 그리고 그 편안함을 주셨을 때, 그 힘이 내게 재충전되었을 때 내가 이 땅의 사람들을 위해 헌신하며 노력해야 될 것은 무엇인가? 내가 불편하더라도 내가 헌신하며 섬겨야 될 것은 무엇인가 생각하셔야 합니다. 그것이 하나님께서 싸우신다는 사실을 기억하는 사람들의 태도가 될 것입니다. 세 번째는 성도는 세상의 힘에 기대어 살 수 없다라는 거죠. 사랑하는 여러분, 우리는 무엇이 우리가 추구해야 될 가치인지 분명히 알아야 합니다. 이미 심판을 당한 세상 권력의 마지막 발악을 두려워하지 말아야 합니다. 하나님 나라의 복음의 그 정의와 사랑과 평화가 우리가 추구해야 될 가치라는 사실을 기억하고, 지금 내가 기대어 살고 있는 것이 혹시 세상의 것들에 그저 기대어 살고 있는 것은 아닌가? 내가 좀 돈이 있으니 그 돈 기대어 사는 것은 아닌가? 돈이 있으면 좀 평안해지고, 내가 권력이 있으면 좀 평안해지고, 내가 명예를 가지고 있으니 좀 편안해졌으니 괜찮네, 이거 내가 성공한 삶이겠거니. 사랑하는 여러분, 그것에 기대어 있지 마십시오. 그렇게 하나님께서 우리에게 복을 주시고 인도하신 이유는 내가 책임지고 감당해야 될 일들이 있다는 것, 그것이 정의와 사랑과 평화를 위해서 내가 수고하고 헌신하며 살아가야 한다는 것, 그것을 알려주시기 위해 내 필요를 채워주셨고, 조금 더 헌신하며 살게 하기 위해 조금 더 내게 복을 내려주셨다는 사실을 꼭 기억하셔야 합니다. 우리의 재물과 우리가 누리는 복과 안락함은 이 땅의 가난한 자들을 위해, 이 땅에 고통당하는 자들을 위해 쓰이기 위해 주셨다는 사실을 기억하셔야 됩니다. 세상의 힘에 기대어 살지 마십시오. 그것 때문에 절대로 자랑하지 마십시오. 그것이 여러분을 살리는 길이 결코 아님을 기억하시길 바랍니다. 성도는 지금도 그리스도와 함께 다스리는 사람들입니다. 하나님 나라 복음을 선포하며 사는 것이 참된 성도의 모습이라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 우리가 그리스도의 복음을 선포하고 복음의 가치를 세상에 나타낼 때 하나님은 그 안에서 영광 받으시는 분이십니다. 우리는 지금도 그리스도와 함께 세상을 다스리는 사람들이라는 사실을 꼭 기억하고 성도로서의 그 권위를 이 땅에 드러내는, 그 영광을 이 땅에 드러내는 여러분의 삶이 될 수 있기를 바랍니다. 말씀을 마무리합니다. 천년왕국은 현재 진행형입니다. 우리는 그리스도와 함께 이 땅을 다스리는 사람들입니다. 그럼에도 불구하고 아직도 왕적 지위를 가지고 있다고 말하는 성도가 세속적인 허영을 추구하는 것은 어리석은 일이라는 사실을 꼭 기억하고, 내가 오늘 어떠한 방향으로 어떠한 가치관을 가지고 살고 있는가 다시 한번 진지하게 돌아볼 수 있는 우리 모두가 될 수 있었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리들에게 주신 말씀을 붙잡고 주님의 은혜를, 주님의 귀한 사랑을 받은 사람들로서 하나님 앞에서, 그 공의로우신 하나님 앞에서, 이 땅을 심판하시는 하나님 앞에서, 이 땅의 모든 죄악들과 싸워 이기고 계시는 우리 주님 앞에서 어떻게 살아야 하는지 다시 한번 돌아볼 수 있는 우리가 되도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 찬양하며 주님 앞에 예물 드리겠습니다.
기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 주님께로부터 받은 말씀을 깊이 마음속에 새기고 지금 이 시간 우리가 하나님 나라의 그 왕국의 하나님 그 영광스러움을 그대로 담아내는 삶을 살아야 한다는 사실, 그리고 그렇게 살고 있다는 사실을 기억하고 이 땅에서 세속적 가치, 그 허영들을 쫓지 않는 지혜로운 사람 될 수 있도록 인도해 주시고, 오늘도 우리와 함께 이 땅을 통치하시는 주님을 향한 시선을 놓치지 않는 우리가 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 오늘도 주님 앞에 귀한 예물을 드리며 나아갑니다. 아버지 하나님, 우리가 교회를 위해 또 선교사님들을 위해 함께 드리는 이 모든 것들이 우리의 정성과 힘을 다하는 귀한 예물 될 수 있게 도와주시고, 우리 모두가 함께 주님 앞에 드리는 이 모든 헌금에 동참하고 또 함께 주님께 드리며 주의 복을 누릴 뿐만 아니라 우리의 성도로서의 책임을, 교회 교인들로서의 책임을 다해 나가는 하나님의 사람들 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 그리고 우리가 드렸던 모든 것들이 귀하게 사용되어 하나님 나라의 그 영광을 이 땅에 온전히 드러낼 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하심이 주님 나라 바라보고 주님과 함께 이 땅을 다스리고 있다는 사실을 기억하며 주님 나와 늘 동행하여 주옵소서. 주님께 믿음의 고백을 드리는 모든 하나님의 백성들 위해 영원토록 함께 계시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.